아무거나 듣지 말고 아무거나 보지 말고 들을 것만 듣고 볼 것만 보자. 국내외 청소년 어린이 여러분 안녕하십니까? 러시아가 서부 크리미아 반도를 제국 영토로 귀속시켜 지구촌이 들썩인 한 주간이었습니다. 과거 구소련 연방으로의 회귀가 아니냐는 것이며 다시 동서냉전 시대의 서막이 아니냐는 우려도 있습니다. 그런가 하면 세계적인 미래학자 엘빈 토플러는 100년 안에 인류가 달나라에 가 살아갈 터를 만들게 될 것이라고 예상하기도 했습니다. 지구가 점점 인간이 살기 나쁜 환경으로 바뀌어간다는 우려이자 미래를 바라보는 학자의 예측이 맞을지 두고 볼 일이라 하겠습니다. 우리가 살아가는 지구 환경의 문제는 지금의 우리 청소년 어린이들의 몫은 아닌 것 같습니다. 그러므로 우리는 우리에게 주어지는 학업에 열심을 내며 동시에 높은 식견과 풍부한 지식을 가진 학자들의 가르침에 귀를 기울여야겠습니다. 2014년 춘분을 지난 세 번째 주간 희망찬 새해 봄을 맞게 바라면서 그럼 이제 오늘자 미래로 가는 스페이스 뉴스를 시작하면서 드림앵커 김재혁 인사드립니다. 안녕하세요. 골라뺑 꼬가뉴스의 드림하면서 박미소 인사드립니다. 안녕하세요. 막내 한영께 인사드립니다. 아무거나 듣지 말고 아무거나 보지 말고 들을 것만 듣고 볼 것만 보자. 골라뺀 꼬갈 뉴스와 스페이스 뉴스가 미래로 이끌 청소년과 어린이 여러분에게 선별된 주간 뉴스를 보내드리는 시간입니다. 오늘도 영어 뉴스부터 시작합니다. 3월 14일자 CNN 국제판 김정은의 선거에 대한 많은 관심이 촉발하고 있다. 이라는 제목의 뉴스를 김재혁 드림앵커는 영어로 방송하고 막내 한은규 군과 저는 우리말로 통역하겠습니다. 시작하겠습니다. 김정은's voting companion sparks interest. 제목: 김정은의 선거에 대한 많은 관심이 촉발하고 있다. The North Korean leader Kim Jong-un won his first parliamentary election with a clear 100% of the vote might not be remarkable, but who he chose to cast his vote would certainly have sparked interest amongst Korea watchers. 북한 지도자 김정은이 그의 첫 총선에서 100%가 완벽한 투표로 뽑힌 것은 놀랄 만은 아니지만 그가 뽑히는 과정 속에서 관심이 촉발하고 있다. Kim was accompanied to a polling station at Kim Il-sung University of Politics by his younger sister Kim Yo-jong in what was her first official appearance. 김정은은 그의 여동생인 김여정과 함께 정치의 김정일 종합대책위 투표소로 향했습니다. 또한 이것은 김정은의 여동생인 김여정의 첫 번째 공식적인 모습이었습니다. Critics have discounted North Korea's electoral process as a political show to legitimize the country's rubber stamp parliament, given that there is only one named candidate for each electoral district. 비평가들은 각 선거구에 대해 하나의 이름이 후보가 주어진 국가의 모두 도장 회의를 합법화하는 정치쇼로 북한의 선거 과정을 무시했습니다. The country's Central Election Committee released a report that Kim was unanimously elected as deputy to the Supreme People's Assembly (SPA) of the DPRK with 100% turnout. 국가의 중앙선거위원회는 100% 투표율로 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 SPA에 김정은이 만장일치로 대리인이 되었음을 발표했다. On March 13, state media quoted a foreign ministry spokesman as saying, "All the citizens of the DPRK took part in the election to consolidate as firm as a rock the people's power chosen by themselves, fully enjoying their rights as the genuine masters of the state and society, and voted for the candidates with loyalty and patriotism." 조선 민주주의의 인민공화국이 모든 국민이 스스로 선택한 사람들이 힘만큼 회사를 통합하기 위해 선거에 참여했다고 했다. 완전히 진정한 주인으로 자신의 권리를 즐기고 충성과 애국심을 가진 후보를 위해 투표했다고 3월 13일 국영 언론 의외무 대변인의 말을 인용해서 전했다. The spokesman criticized the U.S. State Department spokesman impudent comment that North Korea's election process was undemocratic. 대변인은 북한의 선거 과정이 비민주적이라고 한 미 국무부 대변인의 무례한 지적을 비판했다.
This is nothing but a ridiculous burden of those who cannot understand the advantageous election system of the DPRK, as they are inherent with repugnance toward the Korean-style socialist system, he said. 이것은 그들이 한국 스타일의 사회주의 체체를 향해 갖는 반감과 조선 민주주의의 인민공화국을 유리한 선거 시스템을 이해할 수 없는 사람들의 말도 안 되는 얘기에 불과하다고 말했다. Daniel Pinkston, Deputy Project Director Northeast Asia for the International Crisis Group, told CNN that Kim Yo-jong's presence by Kim's side was politically significant. 부국장 프로젝트 디렉터이자 동북아시아에 있는 국제위기 그룹의 다니엘 핑스톤은 김 위원장과 함께 보여진 김 여정의 모습은 정치적으로 중요한 것임을 밝혔다. Kim Yo-jong's presence as a senior official of the party's Central Committee may point to generational power shift, with some speculating that she may be ready to take over her aunt's role in the upper echelons of North Korea's political elite. 당 중앙위원회의 고위 관리로서 김여정의 존재는 세계적인 발전이 있어서 중요한 역할을 할 것이며 이것은 더 이상 그녀가 고무라는 친숙한 역할이 아닌 조선 민주주의의 인민공화국의 정치적인 엘리트로서 준비 과정이라고 말할 수 있다. 다음 소식입니다. 북한의 선거 이야기에 이어 오늘은 지금 한창 듣게 되는 6.4 지방선거에 대해 청소년 어린이들이 알아듣고 이해하는 데 도움을 주기 위해 선거 관련 뉴스 중심으로 꾸미겠습니다. 먼저 시사상식 사전에서 말한 지방선거 이야기부터 들으시겠습니다. 우리나라의 지방자치는 1948년 대한민국 정부 수립 후 제정된 지방자치법에서 시행해서 비롯되었다. 최초의 지방의회 선거가 1952년 4월에 실시된 이래 몇 차례 지방선거가 있었으며 1960년에는 모든 단체장의 민선이 이루어졌으나 5월 16일 이후 지방의회는 해산되었고 그 후 30여년간 지방자치는 사실상 중단되었다. 1991년 6월에 이르러 지방의원 선거가 다시 실시되었고 1995년 6월에는 자치단체장의 직선이 이루어짐으로써 한국에서는 본격적인 지방자치단체에 들어가게 되었다. 1991년 기초의원 선거와 광역의원 선거가 따로 실시되었으나 이후부터 통합선거법에 따라 전국 지방 동시선거가 이루어졌다. 이에 따라 1995년 6월 27일 제1회 전국 지방 동시선거가 실시되었고 1998년 6월 4일 제2회 전국 지방 동시선거 이후부터는 4년마다 실시되고 있다. 다음은 두산 백과사전이 말한 지방선거 내용입니다. 제목: 지방자치법에 따라 지방의회 의원 및 지방자치단체장을 뽑는 선거. 지방자치법에 따라 주민들이 해당 자치단체장 및 지방의회 의원을 뽑는 선거를 말한다. 그러나 각 나라마다 지방자치가 생성, 발전되어 온 역사적 배경은 다르기 때문에 선거 방식이나 절차도 약간씩 다르다. 한국에서도 자치의 범위에 따라 선거의 범주가 달라졌기 때문에 1950년대 지방선거와 1990년대 이후의 지방선거는 서로 차이가 있다. 한국에서는 1950년 제헌헌법에서 위만 법률에 따라 최초의 지방선거를 실시하려 하였으나 6.25 전쟁으로 미루어졌다가 1952년 4월 25일에 시읍면의회, 5월 10일에 도의회 의원선거를 실시하였다. 1차 시읍면의회 의원선거는 유권자 753만 6,304명 가운데 683만 6,734명이 참가해 90.7%라는 높은 투표율을 보였고 17개의 시에서 378명의 시의원, 72개 읍에서 1,115명의 읍의원, 1,308개 면에서 16,051명의 면의원이 선출되었다. 또 도의회의원은 유권자 635만 8,383명 가운데 516만 5,226명이 투표해 81%의 투표를 보였고 7개 도에서 306명의 도의원이 선출되었다. 그러나 서울특별시와 경기도 강원도의 경우는 완전히 수복되지 않은 관계로 제외되었고 전라북도 4개 구는 치안 관계로 제외되었다. 제2회 지방선거는 1956년 8월 8일에 시읍 면의원 선거를, 8월 13일에 도의원 선거를 실시해 25개
75개 읍 1358개 면에서 각각 시의원 416명과 읍의원 990명, 면의원 15,548명이 선출되었고 투표율은 79.5%였다. 도와 서울특별시 의회 의원은 선거에서 총 437개, 선거구에서 437명의 의원이 선출되었고 투표율은 85.8%였다. 제3회 지방선거는 제2공화국 최초의 지방선거로 제5차 개정법률에 따라 1960년 12월 12일에 서울특별시와 도의원 선거를, 12월 19일에 시의원, 읍의원, 면의원 선거를 실시하였다. 총 25개 시, 80개 읍, 1443개 면에서 420명의 시의원, 1055명의 읍의원, 15,376명의 면의원이 선출되었고 투표율은 78.95%였다. 도와 서울특별시 의원 선거는 67.4%의 비교적 낮은 투표를 보였고 한국에서 처음으로 실시된 서울특별시장과 도지사 선거는 투표율 38.8%로 아주 저조하였는데 이는 12월 한 달 동안 치러진 4회 선거로 유권자들이 염증을 느꼈기 때문이다. 그러나 이 3회 지방선거로 탄생한 자치단체와 지방의회는 이듬해 5.16 군사정변으로 인해 해산됨으로써 한국의 지방자치는 일단 막을 내렸다. 그러다 1988년 시도지사와 시군구를 자치단체로 규정하고 1991년 3월 26일 기초자치단체인 구시군의회 의원선거를 실시함으로써 30년 만에 지방선거가 부활해였다. 이어 1995년 6월 27일 기초의회 의원 및 단체장과 광역의회 의원 및 단체장의 4대 선거를 동시에 실시함으로써 진정한 의미에서 지방자치단체로 접어들게 되었다. 그러나 1991년의 기초의회 의원 선거는 유권자들의 관심을 끌지 못해 60%에도 미치지 못하는 낮은 투표율을 보였고 1995년의 선거 역시 14대 국회의원 선거나 14대 대통령 선거에 비해 낮은 투표율을 보였다. 1998년 6월 4일 치러진 지방선거에서는 1961년 중앙선거관리위원회가 출범한 이래 전국 규모의 선거 가운데서는 가장 낮은 투표율인 52.6%를 기록해 지방 주민들의 정치 참여율이 낮다는 문제점을 드러냈다. 2002년 4월 현재 광역시와 도의 단체장 수는 15명, 기초자치단체장 수는 67명, 시 72명, 군 93명이다. 광역의회 의원 수는 690명, 시, 군 의회 의원 수는 3,490명이다. 1995년 6월 27일 실시된 지방선거를 흔히 제1회 전국 동시지방선거, 1998년 6월 4일에 치러진 지방선거를 제2회 전국 동시지방선거라고 하는데 후보 등록은 모두 정당, 선거인 추천제를 선택하였고 임기는 전자가 3년, 후자가 4년, 선거권자는 둘 다 20세였다. 선거 방식은 주민의 보통선거, 평등선거, 직접선거, 비밀선거로 이루어졌다. 다음 소식입니다. 이번에는 지금 뉴스에 보도되는 6.4 지방선거에 관련된 소식들입니다. 먼저 이번 주간 CBS 자멸지 녹화 뉴스의 보도입니다. 원희룡, 제주지사 대통령이 되는 시대 와야. 홍준표, 도민이 원하면 대권 출마. 6.4 지방선거가 차기 대권을 노리는 자녀들의 시험대가 될 전망이다. 차기 대권 주자로 분류되는 여야 유력 인사들은 벌써부터 자신의 대권 가능성을 선거에 활용하는 모양새이다. 제주지사에 도전하는 새누리당 원희룡 전 의원, 재선을 노리는 새누리당 홍준표 경남지사, 민주당 안희정 충남지사 등은 각각 대권론을 들고 지역 표심을 자극하고 있다. 새누리당 원희룡 제주도지사는 제주도 예비후보는 18회 도지사가 대통령이 될 수 있는 그런 세대가 저희 세대는 와야 한다며 제주도 출신 대통령을 전면에 내걸었다. 원 후보는 이날 KBS 라디오에 출연해 도지사라는 일은 대한민국의 변화의 일을 마감하는 자리가 아니라 대한민국의 지적적인 도약을 위해 더 나아갈 수 있는 그런 과정이다 시험대라며 제주도지사의 직을 발판 삼아 대권에 도전하겠다는 뜻을 분명히 했다. 새누리당 홍준표 경남도지사도 도민이 원한다면 대선에 나설 수 있다는 입장을 밝혔다.
홍 지사는 이날 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 지금은 도지사 재선에 초미의 관심이고 거기에 집중을 해야 한다. 대선이 2017년에 치러지기 때문에 중간에 대권에 나갈 수가 없다고 선을 그으면서도 도지사가 새누리당 대선 후보가 되면 경남 사람들이 얼마나 좋아하겠나라며 대권 도전 가능성을 열어뒀다. 그는 경남 출신 정치인이 6개월 더 지사직을 가지느니 대통령이 되는 게 더 낫다라며 도민들이 전부 나가라고 추대할 때 그때 나갈 것이라고 잠룡 대열에 자신을 포함시켰다. 야권에선 안희정 충남도 지사가 충청권 대망론 카드로 재선에 도전하고 있다. 안 지사는 친노 적자라는 상징성에 도지사 행정 경험이라는 스펙까지 갖추며 차기 대권 주자 1위로 꼽히고 있다. 이들의 공통점은 지방선거를 기회로 정치적 몸집을 키우고 지역 표심을 토대로 대통령의 꿈을 이루겠다는 원대한 계획을 표방하고 있다는 점이다. 유권자 중에서는 지역만을 위해 일한 일꾼을 선호하는 것이 아니라 대통령을 꿈꾸는 잠룡들을 기대하는 사람도 적지 않다. 정치력과 야망을 가진 인물이 도지사가 되어야 중앙정부와 연계된 굵직한 현안을 해결하고 다른 도시와의 경쟁에서 우위에 설 수 있다는 생각이 바탕에 깔린 것으로 분석된다. 가장 상징적인 인물은 이명박 전 대통령이다. 2002년 서울시장 출마 당시 선거법 위반으로 의원직을 상실한 상태였던 이 전 대통령은 서울시장 당선으로 전환점을 마련했고 2007년 대통령에 당선됐다. 때문에 서울시장은 대통령으로 갈 수 있는 가장 빠른 지름길로 인식된다. 이어서 이번에도 역시 요컨 뉴스의 보도입니다. 새누리당 정몽준 의원, 박원순 서울시장. 새누리당 정몽준 의원이 서울시장 출마를 공식 선언한 뒤 대선 주자로서의 지지율이 껑충 뛰어오른 것만 봐도 알 수 있다. 지난 17일 리얼미터의 여야 차기 대선 후보 지지율 주간 정례 조사 발표에 따르면 정몽준 의원은 18.8%로 그동안 선두를 유지해왔던 안철수 의원을 제치고 1위로 올라섰다. 정 의원은 서울시장 출마 공식 선언을 하면서 대권에 나가지 않겠다고 공언했지만 정치란 생물이어서 미래를 알 수 없다는 것이 여의도의 관측이다. 시민운동가에 불과했던 박원순 현 서울시장도 지난 2011년 재보궐선거에서 당선된 이후 야권의 대권주자로 순식간에 발돋움했다. 박 시장은 재선에 성공할 경우 시장 임기 중 사퇴, 차기 대선에 출마한 이는 없을 것이라는 본인의 주장에도 불구하고 야권의 유력한 차기 대권 후보가 될 것이라는 전망이 있다. 하지만 이들에게도 맹점은 있다. 2017년 예정된 차기 대선에 출마하려면 임기 도중에 퇴임할 수밖에 없다. 따라서 지방선거가 잠룡들의 대권론 발판이라는 부정적인 인식이 유권자에게 펴지면 지역 발전을 위해 희생할 것이라는 추세표는 진정성을 의심받을 수밖에 없다. 이들과 경쟁하는 후보들이 임기 중 대선 불출마 선언을 해야 한다며 압박하고 있는 이유도 이 때문이다. 새누리당 서울시장 예비후보인 이해운 최고위원은 서울시장이라는 자리는 대권 주자가 되기 위한 연습장도 아니고 노름판도 아니기 때문에 그런 정치시장을 떠나야 한다고 여야 경쟁자들은 한꺼번에 비판했다. 이번에는 환경일보가 보도한 내용입니다. 제목 6.4 지방선거 앞두고 고강도 감찰 실시입니다. 서울시는 6.4 지방선거를 앞두고 이안되기 쉬운 공직기강을 다잡아 공정한 선거 관리와 빈틈없는 업무 추진으로 시민의 불편을 최소화하고 시민 행복을 극대화하기 위해 선거 전일 90일부터 시구가 각각 자체 감찰요원을 활용, 5월 1일부터는 시구 합동특별감찰반을 편성하여 시 본청, 사업소, 산하투자, 출연기관, 자치구 산하기관 등 전 기관에 대하여 강도 높은 감찰 활동을 실시한다고 밝혔다. 감찰반은 시 자체 인력 13명과 자치구 지원 인력 25명 등 총 38명, 13개의 반으로 편성해 5월 1일에서 6월 3일 선거 직전까지 시, 구 합동으로 시 본청, 본부, 사업소, 자치구,
투자 출연 기관 등 전 기관을 대상으로 현장 감찰 활동을 하게 되며 교차 점검 형식으로 운영한다. 중장감찰 분야는 공무원의 선거 사무실 방문, 선거 기획 참여 공약 개발 등 선거 관련 금지 행위를 위반한 사례를 중점적으로 살펴볼 것이며 직무 관련 업자로부터 편의 제공 명목의 금품, 상품권 선물 향응 등 수수 등 및 공직자의 품위 손상 행위, 근무 시간 중 유의장 출입 등 근무태만 행위도 점검하게 된다. 감찰 기간 중 적발되는 비위 행위자에 대해선 징계 양정 중 최고 수준으로 엄중 무책도록 조치하고 직무와 관련해 100만 원 이상 금품, 향응 수수 시 공직에서 퇴출하는 원 스트라이크 아웃제를 적용해 비리가 발붙지 못하도록 할 계획이며 특히 공직선거법 위반자에 대해서는 징계와 별도로 사법기관에 고발을 조치하기로 했다. 서울시는 공무원 선거 개입 유형 및 사례를 담은 소책자 정치적 중립은 공무원의 필수 덕목입니다. 를 발행해 수석기관과 자치구에 배포하기도 했다. 네, 그럼 오늘도 여기서 우리 KMCTV 설립 운영자 청광로 작가님 모시고 오늘 뉴스와 관련 다양한 뉴스를 들어보겠습니다. 이야기 할아버지! 작가님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그럼 세계 뉴스부터 함께 말씀해 주시겠습니까? 예, 그런데 참 오늘 방송하는 걸 옆에서 들으니까 우리 어린이들 참 정말 한국 교육 많이 잘못하고 있어요. 초중고의 학생들이 텔레비전에서 이렇게 많이 나오는 말들을 이렇게 금시초문으로 만들어 놓은 이 교육은 잘못됐습니다. 이거 한국에서 시사 뉴스라든가 이런 것도 학교에서 정규 과목으로 채택을 해서 뉴스도 텔레비전 보면서 가르쳐야 돼요. 아니 지금 뭐 배우는 것이 생활과 동떨어진 거 생활을 가르치면서 가르쳐야지. 이 지방자치단체 해봐. 지방자치단체. 지방자치단체. 참. 아, 하여튼 참 어려운 거 오늘 뉴스 하느라 고생 많이 했고요. 아닙니다. 세계 뉴스의 관심은 오늘은 무엇이었었는가 할 것 같으면 뭐였었죠? 큰 관심이 우크라이나 크리미아 반도 이야기는 어디 있어요? 우크라이나 여기서 고개를 가돌리면 너무 멀고 여기 한국인데 저쪽 영국 쪽에 끝인데 네. 거기에 소련하고 붙은 땅이 이렇게 있어요. 와. 그러면 여기 우크라이나 와 소리는 안 어울리는데 우크라이나라는 땅인데 우리나라의 한 3배 된 남북한 합친 거에 3배 반쯤 되는 나라인데 와. 그 나라에 반도라는 게 있어요. 이렇게 반도가 뭘까? 그 반대로 말 좀 들었는데. 반도는 삼면이 바다로 둘러싸여 있는 게 반도야. 몽땅 바다 둘러있으면 섬이고 뭐 그린랜드 이렇게 하는데 이 반도라 그래. 반도. 나는 북도를 그 생각했는데. 크리미아 반도라는 게 있는데 경상남북도만 해요. 이거를 러시아가 전쟁도 안 하고 접수해 버렸어요. 이게 굉장히 큰 뉴스입니다. 이것이 가령 예를 들면 극단적으로 말하면 북한을 중공이 흡수한 거야, 접수한 것 같은 그런 사건이. 세계에 이런 역사가 없어요. 그것이 러시아에 흡수됨으로써 이제는 러시아가 유럽하고의 군사적으로 돌출구가 뚫린다. 참 어린이들하고는 거리가 먼 이야기 같지만 네. 이게 살아가는 세상이니까 그 얘기를 오늘 처음에 오프닝에서 했던 것이고 네. 또 하나는 내가 늘 얘기하는 거를 그 미래 우주과학자가 얘기한 거예요. 그 엘린 토플러? 그렇지. 아유, 잘 기억하시네요. 네, 역시 저기서 할아버지야. 그 미국에가 아니라 달나라에 네. 2100년이면은 인간이 살 터를 만들게 될 것이다. 2100년이요? 2100년이면 90년이 아니라 86년 남았죠. 저 죽고요? 죽긴 왜 죽어? 94세면 안 죽지 그때. 그럼 나도 그때 놀러 가야겠네. 그러니까 그때 놀러 가야 돼. 달나라는 얼마나 할까? 달라를 이만할 것 같은데. 이만할 게 아니라 그렇게 해서는 안 되고 우리 어린이들은 우리 KMC 어린이들은 알아야 돼요. 지구가 크죠. 5억 제곱킬로미터라고 했어요. 방송에서 한번. 네. 그 중에서 땅이 1억 5천 제곱미터쯤 된다고 했어요. 네. 땅이 3분의 1 정도 된다고 했어요. 네, 3분의 그럼 달나라는 얼마 정도 되느냐? 되게 크겠죠. 땅에 우리 지구에 있는 땅의 한 절반은 조금 안 돼요. 한 5천 제곱킬로미터쯤 돼. 근데 거기는 바다가 없으니까 몽땅 땅이야. 달나라는 몽땅 땅인데 그러니까 유럽이나 아시아를 합친 것만한 이런 큰 땅에 인류가 이사를 가서 사라져야 될 것이다 라고 한 분이
엘린 토플러님? 토플러 박사님이에요. 왜냐? 지구가 이렇게 살기가 어려워진다. 어린이들이 살아갈 세상이 얼마나 나빠질 것인가. 지금 할아버지 또래는 좋은 세상에서 살았어요. 네. 공기가 좋았어요. 야. 근데 지난 주간에도 요즘에는 일기예보 비 오느냐 눈 오느냐 이게 아니라 미세먼지 농도가 얼마냐. 이건 죽고 사는 문제, 공기의 문제라. 네. 지금 황사. 날씨는 지금 황사, 미세먼지 아. 이리로 옮겨가야 되는 판이요. 매일 공기가 좋지 않아요. 못 사는 땅이 돼간다. 이걸 어떻게 풀 것이냐. 우리는 잘 살았지만 어린이들이 살아갈 세상은 정말 걱정이다. 네. 이런 이야기가 오늘 그 처음에 첫머리에 나왔던 이야기예요. 김재혁 앵커가 든 앵커가 한 말이 그 말이죠. 네. 알아는 두자. 네. 네, 북한의 선거는 선거도 아니다. 네, 그럼 선거에도 여러 종류가 있지요? 북한 선거 얘기했죠? 네. 영어 뉴스로 누가 번역했어요? 우리 김지혁 드리미커님께서 아, 김재혁 선배님이 김재혁 선배님이 영어를 저 번역하는데 어떨까? 진짜 힘들 것 같아요. 맞아요. 그래서 네, 영어를 쓰는 게 못해. 고등학교 2학년 저 번역하라면 저거 못하는 거야. 엄두도 안 나고. 그거 해서 또 뭐해? 그런 네? 생각도 하고. 근데 번역에도 100점이 있고 50점이 있고 70점이 있고 있어요. 그런데 특히 번역 중에서도 어려운 것은 방송 번역입니다. 아. 그냥 다른 도서 번역하고 틀려서 방송 번역이라는 거는 원문은 미국 사람들이나 영어 세대의 사람들은요 우리같이 말을 맛있게 할 줄 몰라요. 세계에서 가장 말을 맛있게 하는 나라가 어느 나라 말인가 모르지요? 어디요? 세계에서 말 태국. 태국은 어쨌든 태국이 가당치도 않은 답이 나왔네. 미국? 세계에서 말이 제일 일본? 중국? 맛있게 한다는 말은 고니치와. 그리스입니다. 그리스, 헬라어. 그리스, 그리스라는 나라가 있는데 아, 나라인데 우리나라에서 빨갛다 하는 것이 우리나라는 10개라면 그 나라는 한 20개 돼요. 그러니까 세계에서 말이 가장 세밀한 나라는 그리스 말이고 헬라 말이고 그 다음에는 프랑스 말이라는 말이 있고 한국 말이라는 말이 있는데 영어는 세계에서 맛이 없기로 그 저 밑에 쳐져요. 한 10번째 돼요. 그럼 그 말을 한국말로 번역을 할 것 같으면은 이제 번역을 해서 맛있게 알겠지만은 맛을 내는 데 있어서 끝이 없어요. 소금도 넣고 설탕도 그렇죠. 넣고 고추장도 네, 넣고. 그런데 고등학교 2학년이 번역한 것이 할아버지는 영어 전공이 아니라 잘 모르겠지만 미국에서 우리 아들은 영어를 뭐 잘하니까 어떠냐 그러니까 잘한다. 그러니까 고등학생이니까 잘한다고 하는 건지 정말 잘한다고 해서 하는 건지 자꾸 해봐야 돼. 자꾸 해봐야 돼. 그리고 우리 청취자들도 고등학교 2학년 학생이 번역을 해서 방송을 하고 있다. 한국에는 아마 없을 거예요. 이런 학생이 아마 없지 않을까. EBS도 없지 않을까. 네, 한 명 있죠. 한 명? 우리 KNC에. 네. 근데 우리가 지금 뭐 뻐기는 게 아니고 우리는 이렇게 공부한다 그 뜻이지. 예. 근데 지금 저 CNN에서 나온 뉴스를 번역했어요. CNN이 어딜까? CNN이요? 세계에서도 가장 권위가 있는 미국의 텔레비전 방송이에요. CNN에 나온 뉴스는 다른 데서 열흘 나온 뉴스보다 CNN에 한 번 나온 뉴스가 100번 나온 것보다 귀한 거예요. CNN은 그렇게 좋은 거. 거기서 방송한 거를 번역을 해가지고 오늘 한 건데 네. 핵심은 100% 투표율에 100% 찬성이다라고 하는 참 웃기는 것이 나온 거죠. 아, 네. 그건 다음 뭔가? 질문 누가 할까요? 저 그 반회장 선거에서 저도 반장이 됐거든요. 반회장 선거하고 무엇이 다르죠? 북한 선거는 오, 축하한다. 한영교 혼자 출마해가지고 혼자 다 찬성을 받은 그런 웃기는 선거를 했단 얘기예요. 김정은은. 혼자 춤에서 다 받았다고? 혼자 출마. 그 웃기는 우리나라 소리가 몇명 출마했어? 아, 그 4명. 몇 명인데 반 전체가? 아, 원래 예비 후보로는 반이 몇 명이야? 한 25에서 27이요. 그럼 우와, 많다. 25명에서 4명이 출마했으면 28명이라고 지금 7명에 한 명씩 출마한 꼴이네. 아니 그냥 예비로는 한 10명이 출마했는데 6명이 떨어지고 4명 남아가지고 제가 10표 받고서 10표? 네. 근데 그때 일어서 봐 잠깐. 저요? 아무리 시간이 가도 반장 선거에 나가서 뭐라고 발표했어? 그거 한번 해봐. 저요? 그대로 해봐. 길어도 관계없어. 여러분이 저를 반장으로 뽑아주신다면은 그렇게 힘없이 했어? 씩씩하게 했어야지. 다시 해봐 좀. 네, 저는 여러분이 저를 반장으로 뽑아주신다면은 뭐라고 했더라 그리고
아유, 굉장히 오래돼서 생각이 안 나요. 뭐지? 뭐 지난주인데 그렇게 생각이 안 나. 방송에서 하려니까 생각이 또 안 나요. 틀리지 상황이. 네. 하여튼 반장 돼서 축하하고 미소는 반장 됐어 안 됐어? 저 안 됐어요. 왜? 네? 아니 제가 저를 안 찍어서 제가 떨어진 거예요. 그게 말이 됩니까? 몇 표 차이로 떨어졌어? 한 표 차이로 떨어졌다고. 그럼 2등이요? 네? 네. 제일 많이 얻은 애가 몇 표야? 네? 제일 많이 얻은 16표요. 너는 몇 표야? 이거 표요. 걔 17표? 너는 몇 표야? 그럼 전 16표로 제가 한 표만 더 뽑았으면 내가 이겼어요. 근데 너는 너를 안 찍었어? 네. 세상에 자기가 자기를 안 찍는 사람이 대통령에 나가면은 나는 안 한다고 그러는데 국민들이 뽑아줘. 그게 잘못된 거예요. 그게 왜? 15명, 걔는 16표고 너는 15표라면은 네 표를 네가 너를 찍었더라면은 너는 16표고 걔는 15표 됐을 거 아닌가? 아니 걔 거 한 표 빼고 네 거 하나 올라가니까 너는 10표고 걔는 15표 되는가 보네. 아니 세상에 자기가 자기를 안 찍는 사람이 그런 선거는 없다. 그러면 내가 저를 찍기 후보를 싫었어요. 처음에 사퇴했어야 돼. 아유. 그런 경우에는 나는 후보 안 하겠다. 후보 사퇴를 했어야지. 내가 기왕 투표로 나왔으면 다른 사람은 나 아니. 찍으라고 두고 나는 나 못 찍겠다? 아니. 그 양심불량이야. 아니 저는요 제가 나가고 싶어서 나간 게 아니라 친구가 이 사람 나갔으면 좋겠다 했는데 저는 그때 정식적으로 놓고 있어가지고 그냥 네 후보를 그랬다가 사퇴했어야 되는 게 원래 저거더라면 와 여기 저 지방의회 선거나 이거 나오는 사람이 나는 안 찍고 딴 사람은 찍어라. 그래서 되면은 나는 하기 싫은데 억지로 말이 안 된다. 뭐 그 얘기. 아니 저는 넘어가 별로 넘어가 에이 참 넘어가. 아이 네 그런 정치랑 무엇을 하겠습니까? 선거지. 네 선거입니까? 네 어린들이 알아듣기 쉽게 말씀해 주세요. 어린이들이 알아듣게 얘기한다면 정치라는 것은 선거요. 선거에 기반해야 되는 거예요. 대한민국은 무슨 민주공화국이다 들어봤어? 안 민주주의 네, 못 들어봤는데. 그건 대한민국은 민주공화국이다 안 들어봤어? 네, 안 해봤어요? 그건 들어봤어요. 북한이죠? 아니요. 왜 북한 아니에요? 북한은 무슨- 조선민주주의 인민공화국이고 조선민주주의 인민공화국이고 대한민국은 헌법 제1조가 민주공화국이라고 돼 있어. 민주 민주. 우리나라가 아, 정말 큰일 날 사람이네요. 큰일 날 사람이네. 북한에 가서 살고. 민주공화국이란 말은 대한민국 헌법 제1조 내가 배워. 저기 재혁이 오빠는 다 배웠어. 민주공화국이라는 거는 국민이 주인으로서 똑같이 협력하면서 합력해서 나라를 이끌어가는 나라라 그 뜻이요. 국민이 화목을 이루면서 나라를 국민이 주인으로 한다. 그 말은 선거라는 뜻이라고. 선거. 선거를 해서 이 박미소를 대통령을 하자. 한현규를 대통령을 하자. 이렇게 할 때 국민이 뽑는 거야. 국민이. 이것이 선거제도인데 북한은 조선 반민주주의 반민주공화국이요. 그건 반 거야. 혼자 출마해가지고 혼자 백두산 선거구인데 111 선거구라고 해서 선거구에 한 명씩 출마해서 뭐 한 명만 싫어 아니요 이것만 투표하라 이거요. 싫어 아니어도 없어. 찬성한다 이것만 넣게 돼 있어. 그러니까 그거는 선거도 아니지. 그런데 그런 선거를 북한에서 냈는데 한국은 선거법이 있어가지고 선거를 어떻게 한다는 게 있어서 정치인은 선거로 뽑힌 사람들만 한다. 대통령, 국회의원, 그건 다 선거로 뽑힌 사람이야. 도지사. 그러면 그 이제 뭐 우리가 학교에 앞으로 이제 현균의 학교에 뭐 3일인가 이틀 강연 있어서 갈 건데 그런 데 가면 얘기할 거지만 대통령보다 도지사보다 근데 극단적인 이야기야. 꼭은 아니고 시의원보다 더 중요한 것은 물건을 만들어내는 사람이야. 생산자. 농사를 짓고 기계를 만들고 병을 고치는 약품을 개발하고 그럼 정치인은 무엇이냐. 그런 사람들이 만들어낸 그 물건을 거기서 돈을 만들어서 세금을 걷어서 그걸 쓰는 사람이야. 뭐 대단한 것도 아니야. 난 정치인들 뭐 대단하다고는 생각 안 해. 그러나 꼭 필요하다. 그들이 그걸 가지고 살림을 잘해야 나라가 운영된다. 그래야 다리도 놓고 비행기도 띄우고 철도도 깔고 하지. 다음 무슨 일? 다음 질문에 대한 대답을 미리 해주신 것 같네요. 네. 선거에는 선거법이 있다. 예. 근데 그 선거법을 어디서 관리한다고 아까 질문에 나올 텐데. 선거관리위원회라고 선관위. 선거관리위원회. 선거관리위원회에는 엄격한 규정이 있어요.
엄격한 규정. 그래서 그것에 까딱 잘못하면 징역을 가고 선거를 할 수도 그 선거에 나갈 수도 없게끔 그렇게 돼 있어요. 그 선거관리위원회가 앞으로 방송이 계속 나와요. 6월 4일까지 듣기 싫어도 계속 나와요. 저거를 저 화면을 내려놔봐야 된다니까. 저래놓으면 내가 뭔 소린가 나올지는 감을 못 잡아. 그래서 그 선거관리위원회 선거법을 위반을 할 것 같으면은 당선이 돼도 무효가 되고 뭐 이렇게 복잡한 게 있는데 아무튼 오늘 선거 방송하느라고 혼났어요. 어려운 말. 그러니까 이제 이게 앞으로 뭐 들어보면 좀 들리겠지? 네. 오늘 방송했으니까. 아주 초롱초롱하게 들어갔네요. 그러면 뭐 할 차례야? 네. 아, 네. 오늘 이렇게 뉴스 해설 여기까지 들어보고요. 또 내일 있을 KMC 한국 보여주기 프로젝트 설명해 주셔야죠. 예, 한국 보여주기 프로젝트가 갈수록 점점 좋아집니다. 더 좋아집니다. 한국 보여주기 프로젝트도 좋아지고 KMC TV도 좋아집니다. 엄청 좋아질 것입니다. 그냥 보통 좋아지는 게 아니라 상상도 못하게 좋아질 것입니다. 일단 그 뭔가 다음 기회에 이야기하기로 하고 내일은 어디를 가는가 하면 여주를 갑니다. 어딜 가요? 명송항우 생가 명송항우라고 모르지? 혹시 왕비님? 왕비. 어머나, 나 거기다 보내줘. 왕비하면은 크게 우리가 태종이방원의 원경항우 혹은 뭐 숙종의 장희빈 혹은 뭐 문종항우 인수대비 뭐 이런 사람들을 떠올리는데 사실은 명성항우가 참 최근이고 참 훌륭한 황후님이신데 내일은 그분의 생가를 갑니다. 내일은 거기 생가가 예스. 또 그분 생각한 산인가요? 생가가 산이 아니고 생가가 산이었었나? 우리는 월남 이상전 생가가니까 산 아니잖아. 아닌데요? 아니 근데 동네에요. 동네지. 그 뭐 산에다 집 짓고 사는 사람도 있어가지고. 아니요. 생가가 저기 동네고 또 세종대왕 능을 가. 거가 여주거든. 영릉이라고. 우리나라에서 가장 훌륭한 임금이 세종대왕 아닌가. 네. 그 세종대왕 능도 거기 있고 또 복림대금 효종의 능도 거기 바로 있어요. 우와. 세 군데를 갈 가요, 건데 빨리. 내일은 거기에 연락을 안 하고 가거든. 왜요? 또 어떤 애로가 어떻게 하다 보니까 연락을 못 했는데 연락할 새가 없었어 할아버지. 할아버지 그럼 또 그 빠꾸 당할까 촬영 갔다가 잘 해봐야지 뭐 하는 대로 해봐야지. 내일은 그렇게 갑니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 오늘 아쉽지만 또 여기서 이렇게 마무리해야 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 그럼 오늘도 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 골라뺀 꼬갈뉴스의 드리면서 박미소, 막내 한영규. 저는 미래로 가는 스페이스 뉴스의 드림메이커 김재혁이었습니다. 청소년 어린이 여러분, 다음 주 이 시간까지 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 수고하셨습니다.